Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is 9th lecture of chapter 2 of standard 9 mathematics part 1. In this lecture, we are going to study something new. It is binomial quadratic surds. So what we have to study is binomial quadratic surds. Binomial means there are two terms. Binomial quadratic surds. Surds of the type, say, root a plus root b, or root a minus root b. Okay, or it can be a plus root b. So one part is rational and another is irrational, a minus root b. These are all binomial surds, quadratic surds. Binomial in the sense two terms. Trinomial means three terms. So root a plus root b, two terms. Both are irrationals here. Both are surds. So addition of two surds, subtraction of two surds, one rational number plus a surd, one rational number minus a surd. These are all binomial surds. And when you want to take their product, multiplication, division, etc., you have to work on certain issues. So suppose, now I will enlarge the screen. See, suppose I have to say, we should know some formulae first. The formulae that we should know will be a plus b, right, bracket square. It is what? A square plus 2ab plus b square. Then you have a minus b bracket squared. It will be a squared minus 2ab plus b square, right? These are basic formulae. But if I want to do this, root 5 plus root 3 bracket square, so I have to use this formula. You replace in this formula because plus sign is there. Here also plus sign. Here in place of a and b you have root 5 and root 3. So what will be this? Root 5 square plus 2 times ab. So root 5 into root 3 and plus root 3 चा square. So it is 5 plus 2 root 15 आणि प्लस रूट 15 ना, 5 गुणिले 3 वर्गमुळातल्या संख्यांचा गुणाकार करायचा. सो इट इज 2 root 15 आणि रूट 3 स्क्वेअर इज 3. सो what are the rational numbers here? 5 and 3. So it is 8 and plus 2 root 15. So this is the square of that binomial surd. If it is suppose instead of that, if it is suppose root 5 minus root 7 and suppose you are asked square, then what? Same a minus b bracket square formula you have to use. So it is a square, so इथे root 5 चा square होईल minus 2 times ab म्हणजे 2 times root 5 into root 7 आणि प्लस मग root 7 चा square. root 5 चा square किती? 5 वजा हे root 5 into root 7 म्हणजेच root of 5 into 7 35 म्हणून 2 root 35 आणि ते प्लस रूट 7 चा स्क्वेअर म्हणजे 7. मग हे 5 आणि 7 यांची बेरीज करा, 12 वजा 2 root 35. राईट? दिस इज हाऊ these products are to be considered. Now take another example. I will erase this. See, I am erasing immediately because these are video lectures. You can go back if you have not understood. So basically every time I should be writing here, pause, review and proceed. Pause, review and proceed. पॉज करा, थांबा, तिथे बघा काय शिकवलं या भागामध्ये, ते रिव्ह्यू म्हणतात त्याला, आणि मग प्रोसीड. ओके, सो नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, suppose I have to multiply two surds, something like this. Suppose it is 3 plus root 2, one binomial surd, into another is say 7 minus 5 root 3. This is binomial surd, this is binomial surd.
So now it is as it is. See, suppose I want to multiply a plus b into say c minus d. इथे मायनस आहे म्हणून मी मायनस साईन घेतोय. इट विल बी फर्स्ट यू फिक्स ए आणि ए ने ह्या ब्रॅकेटला गुणा. ए ने म्हणजे हे खरं असं आहे ए इंटू ब्रॅकेट ए इंटू ब्रॅकेट सी मायनस डी आणि इथे प्लस साईन आहे म्हणून प्लस बी इंटू ब्रॅकेट सी मायनस डी. मग ए इंटू सी मायनस डी हे काय होणार ए सी मायनस ए डी प्लस बी सी मायनस बी डी असा हा गुणाकार होणार. आणि मग त्याच्यामध्ये ॲक्च्युअली नंबर्स ज्यावेळी येतील त्यावेळी कदाचित सिमिलर टर्म्स वगैरे असू शकतात. मग त्यांचं एकत्रीकरण करायचं आपण. आता इथे बघा पहिल्यांदा 3 ने ह्या दोघांनाही गुणणार आपण म्हणजे 3 गुणिले 7. मग हा 3 आणि हे वजा 5√3. चिन्हांकडे नीट लक्ष द्या म्हणजे मायनस साईन येणार. एक पॉझिटिव्ह आहे एक निगेटिव्ह आहे. गुणाकार निगेटिव्ह येतो म्हणून निगेटिव्ह साईन. 3 इंटू 5√3. मग ह्या √2 ने इथे गुणणार. मग हे प्लस आहे हे प्लस आहे म्हणून गुणाकार पण प्लस. सो इट इज 7 इंटू √2. आणि मग हे प्लस आणि हे मायनस म्हणून गुणाकार मायनस. √2 आणि 5√3चा गुणाकार √2 इंटू 5√3. मग आता काय येणार 3 सत्ता 21. इथे हे 3 आणि 5 हे दोन्ही रॅशनल नंबर आहेत त्यांचा गुणाकार म्हणून 15 वर्गमुळात 3. मग इथे काय होणार हे 7√2 त्यामुळे ते तसंच 7√2. आणि इथे √2 आणि √3चा गुणाकार करावा लागेल. 5 हा रॅशनल नंबर आहे त्यामुळे -5 वर्गमुळात 2 गुणिले वर्गमुळात 3 म्हणजेच वर्गमुळात 2 गुणिले 3. म्हणून एकूण आता काय होईल 21 वजा 15 वर्गमुळात 3 अधिक 7 वर्गमुळात 2 आणि वजा 5 वर्गमुळात 6. This will be the product. So I hope you understand how these products are done. Very simple. So here also I will say pause, review and proceed. Coming to next problem. Next problem in the sense we will now study. See, there are some examples are given in the book. You should go through those examples. And now we have to study rationalizing the denominator. आणि असं एक लक्षात घ्या असा एखादा प्रॉब्लेम असू शकतो की सपोज दे हॅव आस्क्ड यू टू मल्टिप्लाय √3 plus √2 and another number is √3 minus √2. Right, see here, if you have this particular issue, see here √5 plus √3 and √5 minus √3. मग हे काय झालं बघा की त्याच्यामध्ये तुम्हाला मध्ये प्लस साईन आहे इकडे मायनस साईन आहे बाकी सर्व सेम आहेत. √5 plus √3 √5 minus √3. किंवा बघा ही एक पेअर झाली. किंवा समजा दुसरी पेअर अशी दिली आपण 3 plus √7 आणि दुसरी 3 minus √7. तर काय झालं बघा इथे प्लस साईन आहे इथे मायनस साईन आहे. दोन्ही बाजूला क्वांटिटी त्याच आहे 3 plus √3 आणि √7. इथे 3 आणि √7 पण एकदा प्लस साईन एकदा मायनस साईन. तर ह्यांचा गुणाकार काय येईल. फॉर दॅट यू शुड नो द फॉर्म्युला a plus b इंटू a minus b which is equal to a square minus b square. फॉर्म्युला पाठ पाहिजे. a plus b a minus b is a square minus b square. किंवा उलटं आपण म्हटलं तर a square minus b square चे फॅक्टर्स काय a plus b a minus b. मग तसं आहे 3 plus √7 म्हणजे 3 plus √7 इंटू 3 minus √7. So their product will be 3 square minus √7चा स्क्वेअर. 3 स्क्वेअर 9 आहे √7 म्हणजे 7 आहे √7चा स्क्वेअर. सो इट इज 9 minus 7 which is 2. This is a rational number. This belongs to Q. म्हणून हे जे दोन नंबर्स आहेत √3 plus √2 आणि √3 minus √2 किंवा 3 plus √7 3 minus √7 they are called conjugates of each other. Conjugate pairs. They are called conjugate pairs.
कॉन्जुगेट पेअर्स ज्यावेळी तुम्ही म्हणता त्यावेळी एकदा प्लस असणार, एकदा मायनस असणार आणि दोन्ही ठिकाणी नंबर तेच असणार. म्हणजे असं समजा दिलं तुम्हाला 3 + √7 हा एक नंबर आणि दुसरा 2 - √7 हा दुसरा नंबर. दे आर नॉट कॉन्जुगेट पेअर्स. नॉट कॉन्जुगेट पेअर्स. कॉन्जुगेट पेअर्समध्ये एकदा प्लस साईन असेल मध्ये, एकदा मायनस साईन असेल आणि दोन्ही ठिकाणी नंबर्स त्याच्या प्लस साईनच्या आधी आणि नंतर जे नंबर्स असतील ते सेम असतील. राईट. सो इथे बघा त्यांनी म्हटलं आहे प्रॉडक्ट ऑफ दिस टू बायनॉमियल सर्ड्स √5 + √3 √5 - √3 इज अ रॅशनल नंबर. हेन्स दीज आर कॉन्जुगेट पेअर्स ऑफ इच अदर. तसंच इथे आहे 3 + √7 आणि 3 - √7 यांचा प्रॉडक्ट आहे तो रॅशनल नंबर आहे 2. सो 3 + √7 आणि 3 - √7 आर कॉन्जुगेट पेअर्स. आता ह्याचा उपयोग कुठे होणार? तर ह्याचा उपयोग तुम्हाला पुढचा जो भाग आहे की ज्याच्यामध्ये डिनॉमिनेटरचं रॅशनलायझेशन तुम्हाला करायचं आहे तिथे या गोष्टीचा उपयोग होणार. डिनॉमिनेटर जर क्वाड्रॅटिक सर्ड असेल तर त्याचं रॅशनलायझेशन कसं करायचं तर ते तुम्हाला पुढे शिकायचं आहे. सो रॅशनलायझिंग द डिनॉमिनेटर. सो फॉर एक्झाम्पल rationalizing denominator. For example, suppose you have 1/√5 minus √3. Now this is a binomial surd which is there in the denominator. मला ह्याचं रॅशनलायझेशन करायचं कारण हा इरॅशनल नंबर आहे. सो रॅशनलायझेशन इज अ प्रोसेस बाय विच यू कन्वर्ट द इरॅशनल नंबर इंटू रॅशनल नंबर. दॅट इज वाय इट इज रॅशनलायझेशन. समजलं ना. मग इथे मी काय करायचं ह्या जो बायनॉमियल सर्ड आहे याचा कॉन्जुगेट पेअर घ्यायची. ह्याची कॉन्जुगेट पेअर म्हणजे ह्याचा कॉन्जुगेट घ्यायचा. मग तो काय होणार इथे मायनस साईन असेल तर कॉन्जुगेटमध्ये प्लस साईन असणार. म्हणून आपण √5 + √3 मल्टिप्लाय करा आणि डिव्हाइड करा. म्हणजेच ॲक्च्युअली आपण कितीने गुणलेलं आहे न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर इथे सेम आहे म्हणजे 1नेच गुणलेलं आहे आपण. सो इट डज नॉट चेंज द व्हॅल्यू. ही जी व्हॅल्यू आहे ती काय बदलत नाही. म्हणून एकूण काय होणार ते √5 + √3 राईट इंटू 1 म्हणजे ते झालं. आणि हे तुमचं A - B A + B टाईप आहे. मगाशीच मी सांगितलं होतं तुम्हाला A - B आणि A + B किंवा अदर वे राऊंड A + B इंटू A - B याचा गुणाकार काय येतो A² - B². मग तसंच इथे आहे √5 - √3 हे झालं A - B आणि √5 + √3 म्हणजे ते झालं A + B. म्हणजे यांचा गुणाकार काय होणार A² - B². पण Aच्या ऐवजी इथे वर्गमुळात 5 आहे, Bच्या ऐवजी वर्गमुळात 3 आहे म्हणून A² म्हणजे 5 होणार √5² - √3² असं ते येणार. म्हणजेच काय झालं √5 + √3 आणि डिवायडेड बाय 5 - 3. 5 - 3 इज 2. सो फायनल आन्सर इज √5 + √3 upon 2. So lot of practice you must do. These problems are not difficult but at the same time they are not easy. They are not easy. Now some problems from exercise 2.4 we will try. Then we will stop in this lecture. Okay, so see problem number 2, first part in that exercise 2.4. What is asked? Rationalize denominator. So we have to rationalize the denominator. D लिहितो मी फक्त denominator DENO लिहितो पाहिजे तर rationalize denominator. Now what is the first part? 1/√7 + √2. √7 + √2. Now this is a binomial surd आणि मध्ये प्लस साईन आहे म्हणून ह्याचा जो रॅशनलायझिंग फॅक्टर असेल त्याच्यामध्ये मायनस साईन येणार. म्हणून आपण कितीने गुणणार आणि भागणार √7 - √2. व्हेरी सिम्पल प्रोसिजर. तुम्ही बघायचं इथे काय साईन आहे त्याच्या विरुद्ध साईन इथे घ्यायची. विरुद्ध म्हणजे इथे मायनस असेल तर आपण प्लस घ्यायची, प्लस असेल तर मायनस घ्यायची. तिसरा काय प्रकार असणारच नाही.
√7 मायनस √2. मग आता न्यूमरेटरचा गुणाकार काय होणार, इथे 1 आहे, 1ने याला गुणताय तुम्ही, म्हणजे ते √7 मायनस √2 राहणार. आणि डिव्हायडेड बाय हा गुणाकार, मग इथे कुठला फॉर्म्युला, ए प्लस बी गुणिले ए मायनस बी. बघा, √7 प्लस √2, √7 मायनस √2, त्यातला रिदम लक्षात घ्या, ए प्लस बी ए मायनस बी. मग त्याचा गुणाकार काय असतो याचा, ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. पण इथे एच्या ऐवजी काय आहे, वर्गमुळात 7, बीच्या ऐवजी काय आहे, वर्गमुळात 2. म्हणजे इथे काय येणार, वर्गमुळात 7चा वर्ग वजा वर्गमुळात 2चा वर्ग. मग तो वरचा न्यूमरेटर तो आहे तसाच राहणार, वर्गमुळात 7 वजा वर्गमुळात 2, आणि भागिले वर्गमुळात 7चा वर्ग 7, वर्गमुळात 2चा 2, म्हणून 7 वजा 2. म्हणून फायनल आन्सर काय, वर्गमुळात 7 वजा वर्गमुळात 2 भागिले 5. दिस इज द फायनल आन्सर. See, it is not difficult, very simple. What you have to do is carefully see what is the sign in the denominator. दोन संख्या ज्या आहेत, डिनॉमिनेटर जो बायनॉमियल सर्ड आहे, बायनॉमियल सर्ड म्हणजे 2 टर्म्स असणार, मध्ये चिन्ह काय आहे, ते जर प्लस असेल तर आपण रॅशनलायझिंग फॅक्टरमध्ये मायनस घ्यायचं, तिथे मायनस असेल तर आपण रॅशनलायझिंग फॅक्टरमध्ये प्लस घ्यायचं. आता इथे बघा, √7 प्लस √2 होतं, म्हणून रॅशनलायझिंग फॅक्टर आपण √7 मायनस √2 घेतला, प्लस नाही घेतला. रॅशनलायझिंग फॅक्टरने मल्टिप्लाय केल्यानंतर तुम्हाला रॅशनल नंबर मिळवायचा आहे, ठीक आहे. सो दॅट इज व्हॉट इज डन. नाउ इन दॅट सेकंड प्रॉब्लेम वी विल ट्राय रॅशनलायझिंग द डिनॉमिनेटर या रेंजमधला. ओके, तर काय बघा, तिसरा प्रॉब्लेम बघूया त्यातला, प्रॉब्लेम नंबर 3. काय आहे बघा, 4/7 प्लस 4√3. इट इज 4/7 प्लस 4√3. रॅशनलायझिंग डिनॉमिनेटर, सो डिनॉमिनेटरला इरॅशनल नंबर आहे ना, 4√3. √3 हा इरॅशनल नंबर आहे, त्यामुळे 4√3 हा पण इरॅशनल नंबर झाला, आणि 7 प्लस 4√3 हा टोटल इरॅशनल नंबर झाला. मग त्याचा मला रॅशनलाइज करायचं आहे, म्हणजे मध्ये इथे प्लस साईन असल्यामुळे आपण मायनस घ्यायची, म्हणजे आपण त्याचा रॅशनलायझिंग फॅक्टर काय येईल. थोडक्यात कसं आहे बघा, ए प्लस √b हा जर तुमचा नंबर असेल तर त्याचा रॅशनलायझिंग फॅक्टर ए मायनस √b. ए प्लस √b ए मायनस √b हे रॅशनलायझिंग फॅक्टर्स आहेत, मधलं चिन्ह फक्त बदलायचं. ह्याच्यात काय कठीण आहे, नथिंग, जस्ट यू हॅव टू चेंज द साइन इन बिटवीन. मग इथे काय होणार, हे प्लस √3 आहे, प्लस 4√3 वगैरे, म्हणजेच आपण कितीने मल्टिप्लाय करायचं, 7 मायनस 4√3 डिवायडेड बाय 7 मायनस 4√3. बघा, हे 7 प्लस 4√3 होते, आपण त्याचा रॅशनलायझिंग फॅक्टर काढला 7 मायनस 4√3. समजा इथे मायनस साईन असती तर आपण प्लस साईन घेतली असती, इथे प्लस आहे म्हणून मायनस घेतली, बाकी 7 आणि 4√3 हे तसेच ठेवायचे. बघा ना, इथे ए प्लस √b, ते ए आणि बी आपण बदलले नाही, फक्त मधलं चिन्ह बदललं म्हणजे तुम्हाला रॅशनलायझिंग फॅक्टर मिळतो. फक्त इथे मला काय करायचं आहे, ह्याची किंमत काढायची आहे, पण त्याचा डिनॉमिनेटर रॅशनलाइज करायचा आहे, म्हणून आपण न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरला एकाच क्वांटिटीने गुणतो आणि भागतो. न्यूमरेटरला म्हणजे किंवा ह्या संपूर्ण संख्येला मी 7 मायनस 4√3ने मल्टिप्लाय केलं आणि लगेच डिव्हाइड केलं, म्हणजे 1नेच गुणलं मी. 1ने गुणल्यामुळे किंमत नाही बदलत, यू आर नॉट अलाउड टू चेंज द व्हॅल्यू. मग आता इथे काय होईल, हे न्यूमरेटरला 4 × 7 मायनस 4√3 आणि डिव्हायडेड बाय यांचा गुणाकार म्हणजेच काय, 7 प्लस 4√3 इंटू 7 मायनस 4√3. ओके, मग आता 4ने इथे गुणा, 4 × 7 = 28 आणि 4ने इथे पण गुणा, 4 × 4 = 16 म्हणजे वजा 16 वर्गमुळात 3. बघा, 4 × 7 = 28, कंसाच्या बाहेरच्या संख्येने कंसातल्या प्रत्येक संख्येला गुणायचं. 4ने 7ला गुणला 28 आलं, 4ने वजा 4√3. आता हे धन म्हणजे पॉझिटिव्ह आहे, हे निगेटिव्ह आहे, म्हणून प्रॉडक्ट निगेटिव्ह आला.
त्यातल्या रॅशनल नंबर आणि रॅशनल नंबरचा गुणाकार केला, 16 वर्गमुळात 3 तसेच राहिले. आता इथे काय झालं, हे ए प्लस बी टाईप आहे, हे ए मायनस बी टाईप आहे. यू नो द फॉर्म्युला, ए प्लस बी इंटू ए मायनस बी, म्हणजेच काय होतं, हे ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. हे फॉर्म्युले तयार पाहिजेत. मग इथे काय होईल, 7चा वर्ग हा ए आहे ना, हा ए प्लस बी, हे ए मायनस बी, मग ए वर्ग म्हणजे 7चा वर्ग वजा बी वर्ग, बी म्हणजे काय, 4 वर्गमुळात 3 त्याचा वर्ग. ठीक आहे. मग इथे किती झालं, न्यूमरेटरला 28 वजा 16√3 हे आहेतच. आणि आता डिनॉमिनेटरला काय बघा, 7चा वर्ग 49 आणि 4 वर्गमुळात 3चा वर्ग, त्यातल्या 4चा वर्ग आपण खूप वेळा काय करतो, वर्गमुळात 3चा वर्ग फक्त लिहितो आणि 4 त्रिक 12 लिहितो, म्हणजे चुकला विषय. 4चा पण वर्ग करायला पाहिजे ना. 4 वर्गमुळात 3 आहे, म्हणजे तुम्ही जेव्हा असं लिहिता ना ए बी त्याचा वर्ग, म्हणजे काय, ए बी वर्ग नव्हे, ए वर्ग बी वर्ग, ह्याचा पण वर्ग करायला पाहिजे. तसं ह्याचा पण वर्ग करायला पाहिजे. सो इट इज मायनस काय, 4चा वर्ग 16 आणि वर्गमुळात 3चा 3, म्हणून 16 त्रिक 48, म्हणजे ते एकूण काय झालं, 28 वजा 16 वर्गमुळात 3 भागिले 49 वजा 48, म्हणजे 1. म्हणून शेवटी उत्तर काय येणार, 28 वजा 16 वर्गमुळात 3 आणि भागिले 49 वजा 48 म्हणजे 1. त्यामुळे अपॉन 1 लिहिण्याची काही गरज नाही. फायनल आन्सर विल बी 28 मायनस 16√3. म्हणून डिनॉमिनेटर रॅशनलाइज केल्यानंतर आपल्याला फायनल आन्सर हे जे काय होतं ना, 4/7 प्लस 4√3, दॅट कम्स आउट टू बी 28 मायनस 16√3. So that and this number is same. Why? Because we are multiplying and dividing by the same quantity. So we are multiplying effectively by 1. आणि 1 ही मल्टिप्लिकेटिव्ह आयडेंटिटी आहे. कुठल्याही संख्येला 1 ने गुणल्यानंतर संख्या एक तीच राहते. त्यामुळे ही तीच संख्या आहे, 28 वजा 16√3 म्हणजेच 4/7 प्लस 4√3. बट बाय रॅशनलायझिंग डिनॉमिनेटर वी हॅव मेक इट 1. 1 हा रॅशनल नंबर झाला. सो आपण डिनॉमिनेटर रॅशनलाइज केला, जो इरॅशनल होता तो रॅशनल केला. पण तो करण्यासाठी आपण ज्याने गुणतोय आणि भागतोय ती एकच संख्या आहे, म्हणजे ह्या संख्येची किंमत नाही बदलली, पण आपण डिनॉमिनेटर रॅशनलाइज केलं. This is beauty of all these things that we are doing. We are not changing the value, but we are making the denominator rational. This process is called rationalizing the denominator. आणि त्याच्यासाठी काय करायचं, सर्डने गुणायचं तुम्हाला. त्या सर्डला त्याच्या रॅशनलायझिंग फॅक्टरने मल्टिप्लाय अँड डिवाइड करायचं. तो रॅशनलायझिंग फॅक्टर म्हणजेच काय असतं, कॉन्ज्युगेट नंबर. म्हणजे ए प्लस रूट बी असेल तर त्याचा कॉन्ज्युगेट काय, ए मायनस रूट बी. ए मायनस रूट बी असेल तर त्याचा कॉन्ज्युगेट काय, ए प्लस रूट बी. सो यू आर मल्टिप्लाइंग अँड डिवाइडिंग बाय द कॉन्ज्युगेट ऑफ द डिनॉमिनेटर. I hope you understand what is discussed in this particular lecture. Okay, we will stop here. At the end, I appeal all of you to subscribe my channel and take advantage of all these lectures. Thank you. Have a nice day.